MTV Maroc قناة كل المغاربة. نظيف عبد الجليل مهندس معلومات وخبير برمجه في شركه انفوريسك. اليوم الحمد لله في بلادنا كيعرف واحد التطور تكنولوجي واستراتيجيه ديال الرقمنه اللي غادا بها البلاد بواحد الوتيره سريعه ومبهره، وكيأكد راسو كفاعل اساسي لا على المستوى القاري ولا على المستوى العالمي. فهنا البلاد محتاجه الشركات ورائدين في هذا المجال، واللي على الراس ديالهم كنلقاو شركه انفوريسك اللي كتقدم الخدمات ديالها والحلول ديالها للمجموعه ديال الشركات باش انهم يتمكنوا انهم يعرفوا جوده الشركاء ديالهم كيف ما بغاو يكونوا زبناء او موردين. فاليوم يعني بالاضافه على مجموعه الحلول اللي كانت مقترحه من طرف الشركه، كتغني هذا الرصيد ديالها بحلول جديده اللي كتجي هنايا باش تجاوب على واحد العدد ديال الاسئله اللي منهم قوانين جديده اللي سناتهم الدوله ديالنا، وكذلك باش انها تقدم حلول للشركات لانها تدبر واحد المجموعه ديال الامور، انها مثلا تمكن من معرفه المطابقه يعني الوضعيه القانونيه ديال الشركاء ديالهم، واش كتطابق القوانين الجاريه بها العمل، واش بالتعامل ديالهم مع هاد الشركاء هادو ما يقدروش يلقاو يعني كيبقاو في وضعيه سليمه، اي نو ريسك با ما يقدروش يلقاو راسهم في واحد الوضعيه اللي تقدر ترجع عليهم بشي مشكل من بعد. كذلك كاين الحل ديال المجموعات اللي هو كيبين العلاقه الراسماليه اللي كتجمع واحد المجموعه ديال الشركات. هذه واحد المعلومه اللي صعيب باش تحصل عليها الا ما كانت عندك الصوره الشامله وكذلك التجربه الاكسبرتيز، وهذه حاجه مهمه. والحل الثالث اللي كان هو واحد الحل ديال لا جيستيون ديال لو بورت كليون او لا جيستيون ديال المعاملات الماليه والفوتره اللي فوترتي على الزبائن ديالك وباقي ما حصلتيش المال اللي خارج فيه. هنا كنقولوا لو ريكوفرمون او تحصيل الاموال اللي كتكون خارجه، وهذا واحد المساله مهمه حيت كتلعب دور مهم في ان الشركه تبقى عندها وضعيه ماليه سليمه وكذلك صحه ماليه سليمه باش تقدر انها دير معاملات مستقبليه لا على مع موردين لا على حساب يعني الحياه ديالها ككل باش تبقى اون بون سونتي كيف كنقولوا. عموما كان هذا هو الموضوع ديال لا بريزونطاسيون ديال الندوه الصحفيه ديال اليوم. كنتمنى انها تكون واحد الاضافه قويه، وانا متاكد انه المجموعه ديال لي بارتي برونونت او الزبناء اللي غادي يجربوهم غيلقاو فيها القيمه المضافه، وحنا دائما ويعني وابدا كنطمحوا نحو يعني لا كرياتيفيتي، كون ابورت دي سوليسيون كرياتيف، يكون واحد الحلول مبدعه وذات قيمه مضافه، وهذا عامل مهم. وشكرا. Notamment, toute information de comportement de paiement. Nous collectons aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'informations de retard de paiement sur les entreprises marocaines. Évidemment, sur une entreprise, si on voit qu'il y a une dégradation des retards de paiement, évidemment, ça va impacter le score. Si on constate que le dernier bilan n'est pas bon, ça impacte. Si on constate un événement juridique négatif, une vente aux enchères au détriment de l'entreprise, si on constate le décès d'un associé, si on constate un certain nombre de choses importantes, évidemment ça dégrade. Et donc c'est ce qui permet de maintenir, de mettre à jour de manière à fréquence régulière tous nos scores. Sur la typologie des 12 000 entreprises. Alors la typologie c'est très vaste. Honnêtement c'est assez bien réparti, ça répond bien à la répartition sectorielle globale, c'est-à-dire qu'on retrouve majoritairement commerce, immobilier, services, transport, c'est très bien réparti. Il n'y a pas de secteur qui ressort énormément, c'est vraiment, ça respecte vraiment la répartition globale. Donc Amine Diouri, directeur études et produits chez Inforisk dans Nandra Street. Donc aujourd'hui à Casablanca s'est tenue une réunion tenue par Inforisk pour présenter donc déjà l'ancrage Inforisk sur le marché marocain, celui de fournisseur de solutions innovantes pour les entreprises marocaines, outils décisionnels. En fait, l'objectif d'Inforisk, c'est avant tout d'apporter de la transparence et de la sécurisation dans les transactions interentreprises. À travers cet objectif, c'est d'apporter 3 nouvelles solutions sur le marché. Une solution data group, une vision consolidée de l'entreprise, pas une vision unitaire mais globale, permet une meilleure maîtrise des encours, du chiffre d'affaires, de la dette globale d'une entreprise à travers une vision groupe. 12 000 groupes à retenir, c'est un chiffre important. Deuxième solution, une solution conformité KYC. Donc
qui répond à une problématique globale. On se rappelle du Maroc dans la liste grise du GAFI il y a encore quelques années. Aujourd'hui, pour rester en dehors de cette liste, le régulateur a prévu des secteurs spécifiques qui doivent répondre à des obligations légales, notamment les banques, les assurances, les experts comptables, les agents immobiliers, bref, beaucoup de secteurs d'activité qui ont des obligations de conformité. Ces obligations de conformité, c'est notamment de vérifier le bénéficiaire, qui est le bénéficiaire effectif. Est-ce que ce bénéficiaire effectif est sur une liste de sanctions locales, internationales? Est-ce que c'est un PEP? Et ensuite de faire des déclarations nécessaires auprès des régulateurs locaux par rapport à ces obligations. Troisième solution pilotage du poste client. Et là, l'objectif, c'est évidemment, de réduire le DSO, et de réduire le temps de traitement des agents de recouvrement, d'aller beaucoup plus vite en matière de recouvrement et d'avoir un meilleur suivi du poste client. Déjà, sur le métier classique, il y a eu une demande importante parce que, grâce à ça, il y a plus de traitement de valeur ajoutée et qu'elles peuvent industrialiser leur processus. Le deuxième élément, c'est effectivement la régulation. La régulation, c'est la loi. Vous savez tous aujourd'hui que la NRF, c'est un sujet qui est sérieux. Être dans une liste grise et passer en conformité, c'est aussi des impacts ensuite sur l'économie familiale. Vous avez des régulateurs qui imposent aujourd'hui, que ce soit la NFC, en connaît la CAPS, qui imposent à leurs opérateurs d'être en conformité, de vérifier les bénéficiaires effectifs, etc. Donc on est porté par les deux sujets. Après, oui, c'est vrai que ça va beaucoup dépendre des personnes que vous avez en face, mais de manière générale, c'est aujourd'hui des points qui sont devenus omniprésents. Alors, nous, autre élément aussi qui est important, on ne veut pas être élitiste. C'est la raison pour laquelle on a créé des canaux de distribution qui vont de l'élément unitaire, on a créé une plateforme qui s'appelle Shelka, à des plateformes qui sont beaucoup plus complexes, parce qu'on pense que ces sujets vont toucher tout le monde. Khalid Ayouch, je suis le CEO de InfoRisque. Nous avons réuni aujourd'hui la presse pour échanger avec elle sur d'abord des problématiques qui touchent l'ensemble du tissu économique marocain et notre rôle en tant qu'industriel de la data. Parce que nous pensons aujourd'hui que la donnée est une vraie activité en tant que telle et une vraie activité industrielle puisqu'on doit se sourcer à travers de la donnée comme une matière première, la traiter à travers des algorithmes et des développements spécifiques et en faire ensuite des services à valeur ajoutée. Alors dans ce contexte, on a d'abord présenté notre actif données, à la fois locale et mondiale, puisqu'on couvre à la fois l'exhaustivité des entreprises marocaines, mais également à travers notre partenariat au travers d'une JV qui s'appelle InfoRisque Altares Africa, une base mondiale de plus de 600 millions d'entreprises au travers d'un opérateur américain dénommé Dun & Bradstreet. Nous souhaitons répondre à trois questions qui semblent simples mais qui deviennent de plus en plus complexes. D'abord, avec qui je travaille, donc c'est un sujet de conformité. Ensuite, est-ce que la personne avec qui je travaille est une entreprise solvable? Ça, on le fait grâce à des algorithmes que nous avons développés, des scores de solvabilité, de délai de paiement, de défaillance. Et puis enfin, est-ce que ma contrepartie paye dans les temps? Nous avons donc autour de ces trois sujets présenté des solutions. Une solution nouvelle et qui est unique au Maroc, notamment la notion de groupe, qui permet d'analyser donc une contrepartie pas uniquement d'un point de vue unitaire, mais d'un point de vue du groupe auquel elle appartient. Nous avons également renforcé une solution, renforcer nos capacités de traitement en termes de compliance à travers une solution spécifique qui vient accompagner les exigences réglementaires en termes d'analyse de contrepartie. Et puis enfin, une solution plus technologique qui combine à la fois la donnée et de la technologie, notamment basée sur l'IA, et qui permet à une entreprise de mieux gérer ses contreparties, de développer son activité avec les clients solvables, et puis au contraire de réduire avec ceux qui peuvent présenter un risque. Voilà, donc c'était une approche à la fois un rendez-vous avec le monde économique et la presse pour expliquer plus en détail ce qu'on fait, notamment l'impact actuel
de l'IA et de la data sur nos activités, et puis en présentant des solutions spécifiques pour accompagner les entreprises, les institutionnels, certaines administrations avec qui on travaille, que ce soit sur des besoins locaux ou internationaux. والاشتراك في قناة MTV Maroc والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الفيديوهات.